दी उम्र बढ़ा नहीं सकती। जे तू कुछ करना लोड़दी है ना, बाणी पढ़िया कर, सिमरन करया कर, प्रभु दे अगे अरजोई करया कर, अरजोई करया कर। ओ प्रभु प्रसन्न हो गया, बख्श देवेगा। गुरु अमरदास महाराज दे जीवन दी एक घटना है। जद महाराज गोइंदवाल दे अंदर सन, सरगुणता दे सैत एक मां आई, उसका पुत्र चढ़ाई कर गया सी। उसने आन के महाराज अगे किया, तरला लिया, बड़ा भी रोई भी, तरला लिया। महाराज ने पूछया, दसिया महाराज मैं बुजुर्ग हाँ, मेरा पुत्र चढ़ाई कर गया है। महाराज प्रसन्न हो गए ते दादे ने कहा, जिन्ना चिर साडा शरीर रहेगा उन्ना चिर किसी मां दे नेत्रां दे सामने उहदा पुੱਤ नहीं जाएगा। ते विद्वान कहंदे होया। गुरु अमरदास महाराज दे बचन पूरे हुए, शरीर तक जिन्ना चक चिर तक रहा, ऐसा होया। मां जेड़ी है, जे बच्चे नूं, परिवार नूं, संसार नूं कुछ देना चाहुंदी है, सिमरन कर, तेरी पुकार निरंकार तक पहुंचदी है। क्यों? ओ भी जन्म दाता है, तू भी जन्म जगत जननी है। ओ भी वो जगत नूं जनन वाला है और तू जगत जननी है। चित्त दे विच चेते कर निरंकार नूं, परिवार नूं। असीं धीआं नूं सब कुछ सिखलाने हैं, सिमरन नहीं, बाणी नहीं, परिवार दे अंदर ये घटदी जा रही। हुण तां आ गए ने मोबाइल शलैल, हुण तां इन्हां दे वैसे जिहड़ा सी ना तकनीक दा युग है, ये सुखाला भी बड़ा सी कि इहनूं ऑन करो, बाणी ला लो, सुनी जाओ, इहदे ते ऐप डाउनलोड करो, बाणी पढ़ लाओ। है सी सुख सी, जिहड़ी चीज दा सुख है ना, हर सिक्के दे दो पहलू हुंदे ने, दो पासे हुंदे ने, एक अच्छा हुंदा है, एक बुरा हुंदा है। बुरा यह है कि बच्चियां ने हुण लाना तां की है, वो सारा मनोरंजन ही देखी जांदे, कहंदे बाणी नहीं सुनी जांदी, कथा नहीं सुनी जांदी, कीर्तन नहीं सुनिया जांदा। महाराज किरपा करे कदे साडे घरां विच इह चले, मुड़ के आवे। महाराज कहंदे चेते कर, जीव नूं भी बच्चियां दी ममता, माया दी शक्ति ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਕੜਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और परमात्मा नूं मिल जावेगा जदों उहनूं चेते करेगा, आराधेगा, सिमरन करेगा। महाराज कबीर साहब कहंदे, कबीर अंबर कनहर छाया, बरख भरे सर ताल। महाराज कबीर साहब कहंदे ने कि अंबर आकाश जिहड़ा है और कनहर छाया, कनहर मैना हुंदा है बदल, बदलां दे नाल भरिया पिया छाया है, बदल इत्ते छा गए। बरख भरे सर ताल, हुण बदला करके बरखा हुंदी, बरखा हुई, सारे जेड़े कच्चे सर तालाब और सरोवर ने, पक्के जेड़े ताल ने, सारे दे सारे भर गए ओदे नाल, बरखा होण नाल। कहंदे चातरिक जो तरसत रहे, हुण जेड़े सरोवर भर गए, तालाब भर गए, बबीहे नूं कुछ नहीं मिलिया, वो तरसदा है स्वांति बूंद दे लई, वो तरसदा फिरदा है। महाराज कहंदे चातरिक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल, ओदा की हाल है, कुछ भी ओदे पल्ले नहीं। महाराज साहब कहंदे थे पदार्थ बेअंत ने संसार दे अंदर, और उन्हां दी बरखा हो रही, धड़ा धड़ हो रही, ग्रहण कीते जा रहे ने, पर जेड़ा शांति बूंद नूं तरसदा है, मालिक दे नाम नूं तरसदा है, भगवान नूं तरसदा है, महाराज कहंदे ओदा की हाल होएगा। ऐसे संसार अंदर ओनू रब नूं चितव, तेरा हिरदा भर जाए, ओनू याद कर, संसार नूं ना कर, निरंकार नूं संसार विच रहिंदियां पाउण दा यतन कर। कबीर चकई जाओ निस बीशोर,
ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ, ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਾ ਦਿਨੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਰਾਤ ਬਾ ਦਿਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਿਪ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਲੂ ਚਮਗਿੱਦੜ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਨੇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਰ ਮਾਦਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਚਿਲੋ ਚਿਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਔਰ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਤ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੇਤੀ ਕੱਟੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟੀ। ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਤੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਹਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਵਿਛੁਰੇ RAM ਸਿਉ, ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜਣਾ ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਿਸੋ ਕਿਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ, ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਜੋ ਨਰ ਵਿਛਰੇ RAM ਸਿਉ, ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜ਼ਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਅਜ਼ਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਜਣਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ, ਯਾਦ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਬੇਸ਼ੋਰਿਆ, ਰਹੋ ਰੇ ਸੰਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਦਹਾੜੀ, ਔਰ ਦਿਸੈ ਉਗਵਤ ਸੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸੁਬਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੰਖ
ਬਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਦੇਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਖ ਵਜੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਹਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ? ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਪਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਬੇਸ਼ੋਰਿਆ। ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਘੋਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋਗਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਮੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਤਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਕੇ ਔਰ ਤਾਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਏ ਨਾਇਰ ਬੇਸ਼ੋਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਰੇ ਸੰਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਓਏ ਸੰਖ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੂ ਹੋਏ, ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ, ਭਲੋ ਨਾ ਕਹੇ ਕੋਏ। ਸਜਣਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਛੱਡ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦਾ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਖ ਵਾਂਗ ਧਾਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਤਨ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੋ ਸੰਖ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਤਾਹਾੜੀ, ਦੇਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਾਲਾ, ਦੇਵਾਲੇ, ਦੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿਸੈ ਉਗਵਤ ਸੂਰ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਟਿਕ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਜਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ।
टिक जा अंदर परमात्मा दे कोल टिक जा। महाराज कहंदे कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख जाका बासा गुर में सो क्यों सोवै सुख। महाराज कबीर साहब कहंदे सजना ऐना कुछ तेनू दस दिता ऐना समझा दिता और तू आदे भी अमृत वेला सौ के गवा लेना बंदगी ली नहीं है तेरे कोल समा हैगा और रब लई कोई समा नहीं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद लई कोई समा नहीं भगवान लई अल्लाह खुदा वाहिगुरू लई कोई वक्त नहीं सारा वक्त अजाई ही गवाउना है। परमात्मा नू कदे सिमरिया कर सुता होया की करदा है अज्ञानता दे हनेरे अंदर अविद्या दी नींदे खुराटे पिया मारदा है। जाग रोए भै दुख क्यों रोना है कहंदे भै दुख दुख दा भै डर बड़ा दुखी है जी की करिए बड़े दुखी कले जिन्ने कंगाल ताई जिन्हां कोल धन नहीं कोई दुखी नहीं धनाड़ बहुत दुखी ने। अगर धन नाल सुख मिलदा हुंदा ते मैं पढ़िया सुनिया बई टाटा बिरला जिहड़ा सी ना टाटा बिरला जिन्हों कहने किसे अजोके समय अंदर कह दिंदे धनाड़ नूं ताके तू किहड़ा टाटा बिरला है इन्ना धन सी ओहदे कोल कहंदे भी वो भी खीरले समय भुब्बां मारदा सी भुब्बां ना उहदे कोल खान नूं चंगा खा सकदा सी ना पी सकदा सी उबली हुई दाल बिना नून मिर्च दे उहदा पानी पींदा सी होर कुछ नहीं मौत भी नहीं सी मिल रही उहनूं। टाटे बिरले दी खीरली ऐसी हालत सी। महाराज कहंदे धन नाल सुख होवे धनाड़ां नूं सुख मिल जाना चाहिदा है वो भी धाहां मारदे ने सुख मिलना है धर्म नाल सुख मिलना है परमात्मा नाल वो असीं ना धर्मी जपदे ना धनाड़ जपदे ना कंगाल जपदे आ केवल धाहां साडे पल्ले आ हावे ते हो के साडे पल्ले ने। महाराज मेहर कर दिओ मारी जा रहे हैं और रोंदा है दुख तो डरदा पै आ जाका वासा गुर मैं कहंदे जिन्हों पता है भी मेरा वासा कबरां दे विच अग्गा मेरा कबरां दे विच अगे कदम कबरां दे विच ने चाहे वो कबर दे विच होण ते चाहे संस्कार हो जावे कबर दे विच जगह आपां सारिआं नूं पता है आपां घर बनाउणे आ और किन्ने किन्ने महल बना दिंदे आ ना ते मैनूं ये दसो भी किहनूं कोठी दे विच साड़िया गया है किहनूं कोठी दे विच नप्पिया गया है। अज किते लाश हस्पतालों नहीं होवे ते घरे पहुंचदा नहीं लकड़ां पहलां शमशान भूमि पहुंच जांदियां उत्थे उस जगह नूं कदे मनुख ने दो पैसे ला के सवारन दा यतन नहीं कीता कहंदा है दूजे सवारन ओ की करदे आ जी फलाने की करदे आ ढिंगड़े की करदे ने। मैं तां हुण दीआं कबरां नूं वेख के कहना मैं किहा हुण तां जिउंदे जी जान नूं जी करदा पहलां ही डर लगदा हुंदा सी हुण तां इन्नियां सुंदर बना दित्तियां ने कबरां भी इन्ने पैसे उत्थे ला दिते ने बई जिउंदियां दा जान नूं जी करदा मुर्दे तां बड़े नज़ारे नाल रहिंदे होणगे। खैर महाराज कृपा करे महाराज कहंदे उधर ध्यान नहीं मकान बनाउंदा उत्थे इहनूं रहना नहीं मिलना जिथे रहना उत्थे ध्यान नहीं उधर जान दा कोई ख्याल नहीं। महाराज कहंदे सुता जागदा है तेरा गोर विच वासा होना है सजना कबर विच जान तो पहला पहला तन शमशान विच जावे उदों पहला मन भगवान विच चला जावे और शरीर अपनी यात्रा पूरी करदा है एदे अंतिम मंजिल शमशान सबुरदे खाक होना राख होना शरीर अपनी मंजिल ते पहुंच जांदा आत्मा ने भगवान होना ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचदा ताई भटकदे जीव ने। महाराज मेहर करदे ने सजना जाका वासा गुर मैं जिन्नू ए दिसदा मैं कबरां दा वासी हां तुसी मैं जिन्ने आ ना आपां बैठे सारे कबरां दे वासी हां किसे ने आपां नूं घरे नहीं रखना कि आपां अपने दादे नूं प्यो नूं घरे रखिआ जिन्नियां अर्थियां उठियां किन्नू घरे रखिआ ते किन्नू किन्ने रखना किसे ने नहीं रखना जिहदा वासा ही कबरां च होना है ते सजना दाते नूं क्यों नहीं सिमरदा ओनू रब क्यों नहीं चेते आउंदा जिन्नू मौत चेते आ जावे ओनू मालिक चेते आ जांदा है। सानू अजे मौत वास्तव अंदर चेते नहीं असीं दूजियां दी परचौनी कीती दूजियां दीयां अंतम अरदासां ते गए दूजियां दे आंसू बहाए पर अपने लिए कुछ नहीं सोचिया कि एक दिन ते साडा भी ये हाल होना है और वो नहीं असी सोचिया। महाराज साहब कहंदे सोच
ਜਾ ਕਾ ਬਾਸਾ ਗੁਰ ਮੈਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਸੋਵੇ ਸੁਖ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਖਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪਹਿ ਮੁਰਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨਾ, ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਦਾ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪ ਲੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਦੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਮੰਮਾ ਚਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਤੜਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈ ਜਾਓ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ, ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਟੀ ਜਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਆ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਠ ਜਾਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪ। ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏਗੋ ਲੰਬੇ ਗੋਂਡ ਪਸਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਜਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਰ, ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ